ਹੁਣ महाराज सच्चे पातशाह ने इत्थे ये भी नहीं कहा कि बई असी तो यही कहा कि भुखिया भुख ना उतरी भी रज रज खाओ। महाराज ने बाणी च ये कहा क्योंकि जिहड़ी कलयुग दे विच बंदियां दी मत ज़्यादातर पुठे काम बहुते करदी, पुठा ज़्यादा सोचदी है। महाराज सच्चे पातशाह कलगीधर महाराज कहने रे मन ऐसो कर सन्यासा बन से सदन सबै कर समझो मन ही माहि उदासा रहाओ। जत की जटा जोग को मज्जन नेम के नखन बढ़ाओ। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लगाओ। अल्प आहार सुल्प सी निंद्रा दया क्षेमा तन प्रीत। शील संतोख सदा निर्वैभो हवैभो त्रै गुणातीत। काम क्रोध हंकार लोभ हठ मोह ना मन स्यों लियावै। तब ही आत्म तत्व को दर्शे परम पुरख कह पावै। सो महाराज कहते ने कि अल्पहार भोजन का थोड़ा घटा करो। जिवें वरत रखने ने सारा दिन तो रोटी ना खाधी, शाम तक इकट्ठा करता रहे। हुण वरत जिहड़े रखते हैं फिर सारा दिन बाजार घूमते हैं भी अज शाम नूं वरत तोड़ना, केले वो ये वो फ्रिज भरी हुंदी पूरी बई अटैक करना शाम नूं अज इन्नियां चीज़ां खा जानियां क्यों मैं वरत रखिया होया। फिर उहदे नाल हैजा हो जाता, ज़्यादा खाण नाल बदहजमी हो जाती है। फिर 2 दिन डॉक्टरां दे चक्कर लगते रहंदे ने। वो गुरु नानक देव जी कहते हैं ना बहुता खाओ ना बहुत ही बंद ही कर दो। कुदरत के कानूनां अनुसार चलो, जे जिन्नी शरीर नूं लोड़ है उन्नी रोटी दे दो, इनू उस तो घट दो थोड़ी जी, पर नाम बहुता जपो। सतगुरु महाराज कहने इको ही गल दे पिछे ना पै जाया करो भी मैं वरत रखिया। हुण साल दे विच 30 वरत ने कुल एक साल विच, ते मुसलमान जिहड़े ने वो 30 रोजे इकट्ठे ही रख लेंदे ने। इस प्रकार महाराज कहने हुण ये भुखे रहण नाल परमेश्वर की प्राप्ति नहीं। वो फिर की करते, रोजियां वाले तड़के 3 बजे उठ जाते, दातना तड़के कर करा के नहा के वो रज के रोटी खा लेंदे ने भी फिर दिने कुछ नहीं खाना, मूँह में डक्का भी नहीं पैण देना। फिर 1 महीना तो उन्होंने इन्ना संजम रखिया। फिर 11 महीने वो दुनिया भर की जो भी है गंदगी सब खा जाते, क्या ऊठ क्या मझां क्या डंगर क्या सब खा जाने। फिर की फायदा। तां गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह कहते ने इस करके सहस सियाणपा लख होए तो एक न चले नाल। जे हज़ारां पुस्तकां दी लखां सियाणपा होण तां महाराज ने कहा जी एक नहीं नाल चलदी, इस करके पढ़ना नहीं चाहिए। इत्थे ये तां नहीं कहा कि पढ़ना नहीं चाहिए, इत्थे तां ये कहा कि पढ़ के फिर उस दे उत्ते अमल करो। जिहड़ी पढ़ाई करनी है, पढ़ाई क्या पढ़ी है क्या गुनी है, क्या वेद पुराना सुनिया पढ़े सुने क्या हुई, जो सहज ना मिले सोई। पढ़िया लिखिया हुण आ कथा पढ़ी हुई है ताइयों कर रहे हैं, इनू सिक्ख्या होया। जे पढ़ते ही ना, जे इस कथा नूं कोई कहे नाले आप कहने सहज सियाणपा लख होए तो एक ना चले नाल। वो जिहड़ियां गुरमत तो बाहर कोरियां सियाणपां ने ना, वो नहीं कम दिंदियां है। जिहड़ी गुरमत है गुरु की सियाणप है, इहदा मतलब है गुरु की सियाणप तो कम दिंदी है, पर बंदे की सियाणप जिहड़ी अपनी है वो नहीं कम दिंदी। इस करके अपनियां बहुतियां सियाणपां दिखाउणियां योग नहीं है। तां ते सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने उहदे हुक्म दे विच उहदी रजा दे विच रहना चल करो। फिर दूसरी पौड़ी विच कहंदे ने हुक्मी होवन आकार। पहला तो यह सी कि उहदे हुक्म दे विच सारे आकार बने ने। हुण की हो गया, हुण रब दे प्यारे भगती करते हैं बाबा बुढ़ा जी, भाई विधि चंद जी, भाई गुरदास जी, ऐसे बड़े बड़े महान गुरसिख जिहड़े ने। हुण वो जदों वाहिगुरू दे हुक्म दे विच चलदे ने ना, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, इन्हां पंक्तियां नूं जदों हुक्म दे विच कमाउंदे ने, ओह रजा विच चलदे ने,
ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹੀ ਬਚਨ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ में हूँ करो निवास। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਤ ਸਹਿਤ ਜੇ ਪੰਚੋ ਮਿਲੇ ਮਮ ਸਰੂਪ ਤੈ ਜਾਨੋ ਭਲੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟੀਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਟੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਭਵੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਕਮੀ ਹੋ ਅਨਿਆਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੁਕਮੀ ਲੋਕ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਆਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਹਉਮੈ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਖਾ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਲੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ। 3 ਵਾਰੀ ਇਉਂ ਕਹਾਇਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਲੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਹਲੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁਰਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 7 ਬਚਨ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਕਹੇ ਪੁਰਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸਮਰੱਥਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠੇ ਸਮਾਧੀ ਕਰ ਲਾ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਅੱਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਉਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਘੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੋੜੀ ਗੱਡ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਘੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੋੜੀ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਲੇ ਦੀ ਪੱਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਆਲੇ ਦੀ ਪੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੱਤੀ ਆਲਾ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਭ ਘੜੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁਰਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਹੁਕਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਕਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਕਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੰਗਦ ਹੋਏ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਾਇਆ। ਇਉਂ ਹੁਕਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਥਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ
ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना है। ਆਪਾਂ नहीं कुछ कह सकते। आम सधारण व्यक्ति तो उन्हां नाल वरत ही नहीं ना सकता, ना ही वो नेड़े लाउण छेती, क्योंकि उन्हां दे बचन भी इहो ਜਿਹੇ किस्म के हुंदे ने। वाहिगुरू जानदा, बस उन्हां नाल रहना औखा हुंदा, जिहड़ी अपनी समझ तो सारा कुछ परे ही हुंदा। सो इस करके महात्मा का कोई पता नहीं हुंदा किहड़े वेले किहा जिहा बचन करदे जिहड़ा साडे दिमाग विच भी नहीं हुंदा। उत्थे आपां भी उलझेवें च पै जांदे आ कि ये इन्हां ने की बचन कर दिता, उन्हां दी मर्जी है। इसे करके तो अज दे युग विच ब्रह्म ज्ञानी अलोप हो गए ने, क्योंकि आपां अधिकारी नहीं है, आपां आ गए किंतु परंतु वाले बंदे। जदों असीं पुराने महापुरुषां दे कई ऐसे महापुरुष ने खड़े खड़े कहणगे तुसीं इस गल ते तुसीं भी किंतु कर देण, ये किवें हो सकदा जी। इसे करके तो मैं सुनाउण तो भी डरदा रहना तुहानूं, बाबा इन्हां दा की पता गल पै जाण मेरे एवें भी कहण ये गल किवें हो सकदी। महात्मा का कोई पता नहीं हुंदा, वो खड़े खड़े कहणगे किसी भी बंदे दे आ रब खड़ा बई मत्था टेकदे नूं। हुण आम बंदा कहंदा ये रब है किते, असीं नहीं मंनदे इहनूं। वो कहने जा भलिया लोका, चंद घड़ियां लई परमात्मा इत्थे आया सी, मैं तैनूं तां दस दित्ता सी भी हुण तेरा काम बन जाना सी, सारा ही काम खराब कर लैंदा आम इंसान। इसे करके महात्मा अलोप होके बैठे रहिंदे ने, अपने गुप्त रूप विच बैठ जांदे ने। उन्हां नूं पता कोई जिग्यासू है ही नहीं, क्योंकि जिहड़े बचन अकाल पुरख ने करने ने वो ब्रह्म ज्ञानी ही कर दिंदे ने। इस करके सतगुरु गुरु नानक साहब कहंदे लै पुरखा चक पंड सिर दे उत्ते, ते ये काम तुसीं नहीं कर सकदे खेतीबाड़ी दा। सिर दे उत्ते पंड चुका दित्ती, लिया के घरे रख दित्ती। माता सुलखणी कहण लगे तुसीं देख तां लैंदे इन्ने सोहणे वस्त्र पाए हुए सी इन्हां ने, तुसीं सारे खराब करते विचारियां दे। एड्डी दूरों आए ने, किन्ने सिल्की कपड़े पाए हुए उन्हां ने सोहणे। महाराज सच्चे पातशाह कहने तू भी दुनिया वांगू लागी कर, परमेश्वर की है। महाराज माता सुलखणी नूं परमेश्वर की है ज़्यादा कहा करदे, परमेश्वरीए तू भी आऊँ कर लग पई। परमेश्वरी तां कहंदे ने क्योंकि गुरु नानक देव जी आप परमेश्वर ने, ते वो परमेश्वरी तां कि वो माया सारी सृष्टि दी माता सुलखणी। इस करके गोज भेद है यह। कहने परमेश्वर की तू भी देखण लग पई दुनिया वांगू, जरा नेड़े होके तो देख। या नेड़े होके देख दिया, वो चिक्कड़ नहीं है, वो तो सारा केसर छिड़किया होया, ते सिर दे उत्ते वड्डा सारा छत्र झूलदा जद दिखाया। कहंदे पंड चक्की हुई है कि छत्र चक्या होया? कहंदे महाराज तो छत्र है। कहंदे फिर तू दुनिया वाले पासे नूं क्यों तुर गई? संसार नूं तां इह पंड ही दिखदी है, पर साडे पाणे इस तां छत्र चका दिता इन्हां नूं अज। इस करके सतगुरु महाराज कहंदे जिहड़ा मेरा हुक्म मनदा ना मेरा ही रूप हो जांदा। गुरु अमरदास जी ने हुक्म मन्निया, गुरु अंगद का रूप ही हो गए। जे ब्रह्म ज्ञानी बचन मनदा, ब्रह्म ज्ञानी उहदा ही रूप हो जाता। जे आपां मन लवांगे बचन तो आपां भी उहदा ही रूप हो जावांगे। सतगुरु कहंदे आओ हुक्मी दे हुक्म नूं मन्नण नाल हुक्मी दा आकार ही बन जाईदा। हुक्म कदे तुसीं इस गल नूं नोट कीता, जिहड़े वड्डे घराणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ हुक्म ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। इस करके महाराज कहने जिहड़ा वड्डा अकाल पुरख वाहिगुरु आ वो हुक्म जिहड़ा ना वो कहंदे कहिया उन्हें बचन कहा ना जाई। कहंदे ब्रह्म ज्ञानी नहीं किते जांदे, ना जमदे ना मरदे ना आउंदे ना जांदे, ये मेरे विच ही लीन हो जांदे ने। हुक्मी होवन जीय, जिहड़ा हुक्म नूं मन्नण वाला हुक्मी ब्रह्म ज्ञानी है, ਉਹਦੇ जिन्ने भी जी जंत ने दुनिया दे 84 ਲੱਖ है देवते ने, ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਘੜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਘੜੇ ਦਾ, ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਰਾਰਬਧ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਘੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼
ਜੇ ਆਪ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾਲ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਨੇ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਗਿਆ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਜਦ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਗਿਆ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਲਾਂਗਰੀ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫੇਰ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਐ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ 4 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਇੰਨੇ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਲ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦਈਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ। ਰੱਬ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 24 ਘੰਟੇ ਜਪੀ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜੋੜੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਜਪਦੀ। ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਵਸੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੰਧੀ ਭਗਤ ਛੁਡਾਵੈ, ਬੰਧਾ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੈ ਮੋਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਡਿਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਥਾਂ ਮੇਰਾ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬਹਿੰਦੀ ਉਹ ਥਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਬੈਠਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਜੰਤ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਵਸੀਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜੀਵ ਚੱਲ ਪੈਣ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਇਉਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੰਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਚਨ ਮੰਨਣੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਘੜਾ ਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਘੜੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਦੇ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨਹੀਂ ਛਕਾ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਥਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਖੀਰ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਜੇ ਪਾ ਕੇ ਖੀਰ ਖਾਣ ਬੈ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ, ਖੀਰ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪੈਂਦਾ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾ ਕਰੇ, ਫੇਰ ਖਾਵੇ ਫੇਰ ਸੌਂ ਜੇ। ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਖੀਰ ਦੀਆਂ ਕੜਾਹੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਗਵਾਰ ਜੱਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਬਸ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸਭ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ। 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਖੀਰ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਰੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜੀ ਖਾ ਜਾ ਕਰੇ, ਫੇਰ ਭਰੇ ਫੇਰ ਖਾ ਜਾ ਕਰੇ, ਫੇਰ ਸੌਂ ਜਾ ਕਰੇ, ਕਾਫੀ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਆਸਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਸਣ ਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਜਦ ਰੌਲਾ ਸੁਣਿਆ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦ ਅਚਾਨਕ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ, ਫਟਾਫਟ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਜੀਆਂ ਮਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਖੀਰ ਖਾਂਦਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਛਕੀਦਾ ਹੋ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਕੀ ਮੰਨੇਗਾ ਤੂੰ? ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਉਮਰ 8 ਪਹਿਰ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਕੀ ਮੰਨੇਗਾ? ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੰਨੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਸੜ ਜਾ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਜਾ ਕੇ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਅੱਗ ਵੀ ਲਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹਿਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਬੁੜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਡ ਬੰਨੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਉਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਆਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਕਢਾਤਾ ਜੀ, ਅਖੇ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜ ਮਰ, ਅਖੇ ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜੂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰਿਆ ਇਹ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਤੂੰ ਆ ਫੜ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਰਨਾ, ਤੂੰ ਆ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜਦਾ। ਉਹ ਨੀਚ ਆਦਮੀ ਉੱਤਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚਿਖਾ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। ਉਹ ਜਦ ਤੇਰੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾੜਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ। ਉਹ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਅੱਗ ਹੀ ਬੁਝ ਗਈ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ 8 ਪਹਿਰ ਹੈ। ਪੂਰੇ 8 ਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ ਨੇ ਤੂੰ, ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਭਲਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸਮਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। 21 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨੂੰ 21 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਡਿਆਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਨੀਚ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉੱਤਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਕਮ ਲੇਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੁੱਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਈਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੇ ਨਾ,
ਜਿਵੇਂ ਮਲੂਕਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲੂਕਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਿਰਗੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਤੀ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਜਦ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਫੁਹਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਲੂਕਿਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਈ ਪੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜੂ। ਉਹ ਗਈ ਆਈ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਦੌਰੇ ਦੂਰੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਣੇ, ਲਿਆਈਏ ਬਈ। ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਪੀ ਗਿਆ, ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਸਥਾਨ ਤਪਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਚੀ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੀ ਲਈ ਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬੰਨੀ ਖੜੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਿਰਗੀ ਛੱਡਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਚਬਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਗਰਦਨ ਵੱਜੀ ਥੱਲੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਚਨ ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਸੋ ਤਰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀ ਹੈ। ਤਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਬਚਨ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਦਾ। ਤਾਰਨਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ